پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.97 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹297.53 فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بھی ₹1.97 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت ₹309.50 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی رسومات تہران میں شروع ہو گئی ہیں۔ شہید علی خامنہئی کی میت عوامی دیدار کے لیے تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلی میں رکھی گئی ہے۔ 3 روز تک عوامی دیدار کے بعد 5 جولائی کو تہران میں شہید رہبر اعلیٰ کی نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید رہبر اعلیٰ کے جنازے میں غیر ملکی رہنماؤں اور وفود کے ساتھ لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ 6 جولائی کی صبح تہران میں جنازے کا جلوس شروع ہوگا۔ 7 جولائی کا جلوس جنازہ تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے 8 جولائی کو آیت اللہ علی خامنہئی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو آیت اللہ علی خامنہئی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران میں شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وفد کے ارکان نے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وفد کے ارکان نے ایرانی صدر اور دیگر عہدیداروں سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا، شہید سپریم لیڈر نے کئی دہائیوں تک بصیرت، حکمت اور دور اندیشی سے ایرانی قوم کی رہنمائی کی۔ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت کے بعد وزیر اعظم ترکی کے سرکاری دورے پر استنبول روانہ ہو گئے۔ اسی دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تہران میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تعزیتی اجتماع میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو الوداع کہا۔ دنیا بھر سے تہران آئے وفود نے بھی شہید خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے وفد کے ساتھ تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ رہبر انقلاب شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ نے تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی تحریر کیے۔ روس کے سابق صدر دمتری میدویدیو، چین کی قانون ساز اسمبلی کے نائب سربراہ، قطر کی شورا کونسل کے اسپیکر سمیت عراق، مصر، فلسطین، قازقستان، تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، نکراگوا، بیلاروس، جارجیا اور بھارت کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ حماس اور حزب اللہ کے وفود نے بھی رہبر انقلاب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید خامنہئی کی نماز جنازہ میں کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے مندوبین شریک ہوں گے۔ اسرائیل نے اسلام آباد امن مذاکرات کے لیے پاکستان آئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر غالباف کو نشانہ بنانے کی سازش کی۔ پاکستانی ایئر فورس نے ایرانی وفد کا جہاز ایران سے آنے اور واپس جانے تک حصار میں لے کر سیکیورٹی فراہم کی۔ امریکی اخبار کا بڑا انکشاف۔ اخبار نے لکھا کہ ایران نے اپریل میں اس دورے کے لیے پاکستان اور قطر سے حفاظتی ضمانت طلب کی تھی۔ امریکی انتظامیہ نے بھی دیگر ممالک کے ذریعے اس اسرائیلی سازش کی اطلاع ایران کے ساتھ شیئر کی۔ واپسی کے سفر میں ایران کو خفیہ اطلاع ملی کہ اسرائیلی طیارے حملے کے لیے عراق سے اڑے ہیں۔ اس اطلاع پر ایرانی وفد کا طیارہ مشہد میں اتار لیا گیا تھا۔ پاکستان افغانستان کشیدگی پر امریکہ نے دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کو دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امریکہ دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع شرانی کے علاقے داناسر کے قریب بس حادثے میں 40 مسافر جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ حکومت بلوچستان نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سانحے کے بعد سفری تحفظ اور سڑکوں کی حالت پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ندیم کوثر۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر کو صبح شرانی کے علاقے داناسر کے مقام پر بے قابو ہو کر گہری کھائی میں گر گئی۔
हादसे में 40 मुसाफिर जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों के मुताबिक कोच में मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। एक जख्मी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुबैना तौर पर चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तलखरामी के बाद ये हादसा पेश आया। दरअसल हादसे के जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दो मुंतकिल किया गया, जहां हादसे के बाद इमरजेंसी का नफाज किया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए मुसाफिर बस हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़ये का सख्ती से नोटिस लिया है। वाक़ये में गफलत का मुर्तकिब होने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ये वजह जानने की कोशिश की जाएगी कि ये वाक़या क्यों पेश आया। दरअसल ट्रैफिक हादसा पहला हादसा नहीं। इसी मकाम पर कुछ अर्सा पहले इस नौयत के हादसे में 25 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। माहिरीन का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों की बाकायदा फिटनेस की जांच, ड्राइवरों की तरबियत, रफ्तार की मौसर निगरानी और सड़कों की मरम्मत जैसे इक़दाम ही मुस्तक़बिल में ऐसे अलमनाक हादसात की रोकथाम में मौसर साबित हो सकते हैं। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। लाहौर की मकामी अदालत ने 2 गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना गैंग रेप और अगवा बराए तावान के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मियां आबिद रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती और अगवा बराए तावान के मुकदमे में गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान को पुलिस ने कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद की अदालत में पेश किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान के इक़दाम से मुल्क की बदनामी हुई है। तफ्तीश के लिए 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुल्ज़िमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्ज़िमान में रज़ा डार, हसन रज़ा, सिकंदर खान और साजिद अली शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा गैर मुल्की ख़वातीन का मेडिकल भी करवा लिया गया है। उधर थाना डिफेंस सी के SHO फरियाद अशरफ और 2 एहलकारों के खिलाफ जुडिशल रेस्ट हाउस धर्मपुरा में असला के साथ गैर कानूनी दाखिले और धमकियां देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके उन्हें मुअत्तल कर दिया है। FIR के मुताबिक SHO ने आला अफसरान से फोन पर बात करने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद पर दबाव भी डाला। रिपोर्टर वकास अवान और अहमद फराज के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरावाला में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को गंजा करके वीडियो वायरल करने पर RPO गुजरावाला को मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने करार दिया कि पुलिस का काम जराइम की रोकथाम और कानून के मुताबिक तफ्तीश करना है। पुलिस का काम लोगों को सजा देना या उनकी तजलील करना नहीं है। वकास अवान की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने गुजरावाला में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान की वीडियो वायरल करने पर IG पंजाब और RPO गुजरावाला समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि पुलिस की कस्टडी में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम को भी आइन के तहत बुनियादी हकूक हासिल हैं। पुलिस का आइनी फरीजा है उनकी हिरासत में हर मुल्जिम को इज्जत और तकरीम से देखा जाए। किसी मुल्जिम की तजलील और अवाम के सामने डिग्रेड करने की कानून में कोई इजाजत नहीं है। पुलिस का काम जराइम की रोकथाम और कानून के मुताबिक तफ्तीश करना है, लोगों को सजा देना या उनकी तजलील करना नहीं। किसी मुल्जिम की तजलील या अवामी तमस्खर को अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। फैसले में कहा गया है कि किसी शख्स पर चाहे कितने ही संगीन इल्जामात हों, जुर्म साबित ना होने तक वो बेकसूर होता है। इख्तियारात का ऐसा इस्तेमाल जो इंसानी वकार के मुनाफी हो वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। मौजूदा केस में पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि वो मुल्जिमान को गंजा करने में मुलविस नहीं। RPO गुजरावाला ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को गंजा करने की मुकम्मल इंक्वायरी करवाएं और मुलविस अफराद को सजा दें। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर दरखास्त निपटा दी। मुल्क में LPG की कीमतों में वाज़ेह कमी के बाद भी नाजायज़ मुनाफाखोर गैस 400 से 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। इंतज़ामिया सरकारी निर्खों पर गैस की फ़रोख्त को यकीनी बनाने में नाकाम नज़र आती है। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल्लाह। सरकारी तौर पर LPG गैस की कीमत 241 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर होने के बाद भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर LPG दुकानदार मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों को शिकायत है कि सरकारी निर्खों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी को कोई रोकने वाला नहीं है। कोई किसी पासे सस्ती नहीं हैगी। इन्होंने लुटना शुरू किया, इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं हैगा। इन्होंने कोई बंदोबस्त करना चाहिए। इन्होंने कंडे चुक के लै जाओ जे इस तरह ही इन्होंने देनी है। तो कोई तवज्जो नहीं दे रही गौरमेंट। तो जिथे किते जाने अगले अपनी मर्जी के रेट लै रहे हैं, कोई किसी ने पुछन गिछन वाला नहीं है। लिहाजा मेहरबानी है, साड़ी दरख्वास्त है गौरमेंट अगे भी ऐसा कोई किया जाए। दूसरी जानिब जिली इंतजामिया LPG के जायद नरखों पर फरोख्त को तस्लीम करते हुए दावा करती है कि गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है।
صرف کل کی ڈیٹ میں 21 شاپس کو انہوں نے سیل کیا ہے، مور دین 2 lakhs کے فائن 30 شاپس والوں کو کیے ہیں، اور آج کے دن بھی ساری ہماری ٹیم جو ہیں وہ فیلڈ میں متحرک ہیں، اور جو ریپیٹڈلی وائلیشنز کریں گے ان کو ہم ان پہ انشاءاللہ FIRs بھی لانچ کریں گے اور ان کو جیل بھیجیں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے جرمانے اور دکانیں سیل کرنے کے دعوے تو موجود ہیں، تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں تاحال سرکاری نرخوں پر LPG گیس دستیاب نہیں ہے۔ کراچی پولیس نے پھر سانحہ گل پلازا کا نامکمل اور کمزور چالان پیش کر دیا۔ خود پروسیکیوشن نے چالان مسترد کر دیا۔ چالان پچھلی بار بھی پروسیکیوشن نے ہی مسترد کیا تھا۔ اس بار بھی پولیس نے چالان میں سانحہ گل پلازا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ منسلک نہیں کی۔ پولیس نے چالان میں گل پلازا کے بلڈنگ ڈیزائن میں تبدیلی، تعمیراتی بے ضابطگیوں اور متعلقہ انتظامی اداروں کی غفلت کا ذکر ہی غائب کر دیا۔ پروسیکیوشن نے ایک بار پھر یہ چالان واپس کر دیا۔ ہدایت کی کہ اعتراضات دور کر کے نیا چالان جمع کروایا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ PTI ہر بار بجٹ کو بانی PTI سے ملاقات کے ساتھ مشروط کرتی ہے۔ ہر بار ملاقات کے بغیر بجٹ بھی پیش کیا جاتا ہے اور منظور بھی ہو جاتا ہے۔ نوشہرہ میں گفتگو میں کہا، خیبر پختونخوا حکومت نے 109 ارب اضافی طور پر مرکز کو دیے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مرکز کو کوئی رقم نہیں دی گئی۔ جیکب آباد گرم ترین شہر ہونے کے باعث یہاں کی زمین چاول کی فصل کے لیے موزوں ترین ہے۔ ان دنوں یہاں دھان کی بوائی ہے۔ چاول کی فصل کو دیگر فصلوں سے زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، لیکن زرعی پانی کی شدید قلت نے کھیتوں کو پیاسا اور کسانوں کو پریشان کر دیا ہے۔ نہروں میں پانی نہ پہنچنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور نئی کاشت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ ٹیل کے آبادکار سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ مکیش روپیتا کی رپورٹ۔ جیکب آباد کی زرعی اراضی 2 بڑی کینال بیگاری اور کھیرسر سے سیراب ہوتی ہے۔ ان کینالز میں کئی روز سے پانی کی شدید قلت برقرار ہے۔ پانی نہ ملنے کے باعث کئی علاقوں میں بویا گیا بیج سوکھنے لگا ہے، جبکہ کھڑی فصلیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ٹیل تک پانی نہ پہنچنے پر آبادکار شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ساری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور جو چاولوں کا بیج ہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا جل گیا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ سارا سسٹم جو ہے نا پانی سے چل رہا ہے، پانی بالکل ادھر ہے بھی نہیں۔ یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پورا بزنس جل رہا ہے، پانی بالکل کم آ رہا ہے۔ ہمارا سندھ گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں مہربانی کر کے ہم کو پانی دے۔ پانی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو گیا، لاکھوں روپے کا۔ آپ دیکھو کہ زمین کو اس میں جو ہم نے پہلے بھی بیج ڈالا تھا، جو بھانڈ ڈالا ہوا تھا، وہ سارا پانی کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ زرعی ماہرین کے مطابق بالائی سندھ میں پانی کی کمی کا براہ راست اثر دھان سمیت دیگر موسمی فصلوں کی پیداوار پر پڑتا ہے، جس سے نہ صرف کسانوں کی آمدنی متاثر ہوتی ہے بلکہ مقامی معیشت بھی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرا کیمرامین اپنی کیمرہ کی آنکھ سے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ بیگاری شاخ اس وقت بالکل خالی پڑی ہے، یہاں پر کوئی بھی پانی موجود نہیں ہے، ورنہ گزشتہ سال اس وقت جو ہے پورا یہ بیگاری شاخ جو ہے بھرا ہوتا تھا اور مختلف زرعی زمینوں کو یہاں سے پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ جیکب آباد کے آبادکار حکومت سندھ اور محکمہ آبپاشی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہروں اور شاخوں میں فوری طور پر زرعی پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ کھڑی فصلوں اور نئی کاشت کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ اگر پانی کی قلت برقرار رہی تو اس کے اثرات صرف کسانوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے زرعی شعبے پر مرتب ہوں گے۔ کیمرامین ساجد خوسو کے ساتھ مکیش روپیتا، جیو نیوز، جیکب آباد۔ سندھ میں سرکاری اسکولز کی زبوحالی، گھوسٹ ٹیچرز، SFS فنڈز میں مالی بدعنوانیوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ان میں ایک سرکاری اسکول ایسا بھی ہے جہاں ٹیچرز، طالبات اور والدین کی شراکت داری اور مثبت سرگرمیوں نے اسے دنیا کے 10 بہترین اسکولز کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ تفصیلات بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے حامد شیخ۔ حیدرآباد کے تحصیل لطیف آباد میں قائم گورنمنٹ گرلز لوور سیکنڈری اسکول کا شمار بھی چند سال قبل سندھ کے سرکاری اسکولوں میں ہوتا تھا، جہاں اسکولز کا انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باعث علاقے کے لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کے بجائے پرائیویٹ اسکول میں داخلے کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن اس سرکاری اسکول کے ٹیچرز کے ویژن، محنت، طالبات کی کچھ کر گزرنے کی جستجو اور والدین کی شراکت داری نے آج اسکول کو دنیا کے ٹاپ 10 اسکولوں کے سب میں
खड़ा कर दिया है। सर, शराकत दारी का ख्याल ऐसे आया क्योंकि जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो 2017 के अंदर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तर हालत में था, इवन क्लासेस की शॉर्टेज थी, पेरेंट्स का माइंडसेट नहीं था। पेरेंट्स को बस उनका ये था कि बच्चे या तो पढ़ लें या कमा लें। माइंडसेट चेंज किया, हम डोर टू डोर गए। महकमा तालीम के अफसरान हो, मालूमात या तालबात अपनी काविशों और कामयाबी पर बहुत खुश दिखाई देते हैं। इनके एक सरकारी स्कूल ने वो मिसाल कायम की है, बेहतरीन ममालिक के साथ मुकाबला करते हुए अपना नाम टॉप 10 बेस्ट स्कूल में नाम शामिल किया है, तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन है। ये समरात हमारे सामने आ रहे हैं, ये एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इन डेप्थ एक सिस्टम के अंदर साइलेंट रेवोल्यूशन आ रहा है। पर पानी का इशू है वो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। हाई स्कूल्स के लिए एक मैसेज है कि वो अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए कम्युनिटी कोलैबोरेशन के ऊपर जरूर काम करें। हुकूमत सिंध की जानिब से स्कूल की कामयाबी पर इसे अपग्रेड करने का ऐलान अपनी जगह, लेकिन सिंध के दीगर सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड्स की मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करके इनकी हौसला अफजाई की जाए तो न सिर्फ सरकारी स्कूलों का मेयार बुलंद होगा बल्कि मज़ीद टैलेंट भी उभर के सामने आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा किया और सहूलतों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा किया। स्टेडियम के इनक्लोजर्स का मुआयना किया और मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी को स्टेडियम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग में बहुत मदद मिलेगी और जल्द यहाँ इंटरनेशनल इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सऊदी अरब के क्रिकेट के शानदार सफ़र में अपना हिस्सा डालना एक एजाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14वें साउथ एशियन गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए तकरीबन 11 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा माली मंसूबे के तहत 5 अरब रुपए इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद खेलों की सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तज़ीन व आराइश अपग्रेडेशन पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 6 अरब रुपए गेम सेक्रेटेरिएट के क़याम, टीम्स की आमदोरफ्त, रिहाइश व ताम, लॉजिस्टिक्स, इफ्तिताही और इख्तितामी तक़रीबात और दीगर इंतज़ामी उमूर के लिए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14वें साउथ एशियन गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए तकरीबन 11 अरब रुपए की जारी करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद मार्च 2027 में इस्लामाबाद में होने वाले गेम्स की तैयारियों का बाकायदा आगाज मुमकिन हो गया। ये मंजूरी इस्लामाबाद में होने वाले एक इजलास में दी गई, जिसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, वजारत खजाना और वजारत बैनुल-सूबाई और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने फिजिकल और ऑनलाइन शिरकत की। दी न्यूज़ में शाह अब्दुल मुईद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों को हिदायत की है कि साउथ एशियन गेम्स के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। उन्होंने मतलूबा फंड जारी करने की मंजूरी दे दी ताकि तरक्याती, तज़ीन व आराइश और दीगर काम मंजूर शुदा शेड्यूल के मुताबिक शुरू किए जा सकें। मुजव्वज़ा माली मंसूबे के मुताबिक तकरीबन 5 अरब रुपए इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद खेलों की सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तज़ीन व आराइश अपग्रेडेशन पर खर्च किए जाएंगे। मज़ीद 6 अरब रुपए गेम्स के इंतजामी अखराजात के लिए मख्तस किए गए हैं, जिसमें गेम सेक्रेटेरिएट का क़याम, टीमों की आमदोरफ्त, रिहाइश, खाना, लॉजिस्टिक, इफ्तिताही व इख्तितामी तकरीब और दीगर इंतजामी अमूर शामिल हैं। पाकिस्तान 22 साल के वक्फे के बाद साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 4 गैर मुल्की समेत 5 क्वालिफाइड कोचेस की खिदमात हासिल कर लीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फिटनेस कोच डेविड डायर को भी हॉकी टीम का फिटनेस कोच बनाया गया है। 4 गैर मुल्की कोचेस में हॉलैंड के 2, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के एक कोच को शामिल किया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हाई परफॉर्मेंस कोचिंग टीम का ऐलान किया है। 4 गैर मुल्की कोचेस में हॉलैंड के हरमन क्रुइस, ऑस्ट्रेलिया के डेविड डायर, हॉलैंड के बॉब योहान वेल्डरॉफ और जनूबी अफ्रीका के क्रिस बोबन शामिल हैं, जबकि जर्मनी में मुकीम पाकिस्तान के अदनान जाकिर की खिदमत भी हासिल की गई हैं। हॉलैंड के हरमन क्रुइस पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच, ऑस्ट्रेलिया के डेविड डायर फिटनेस और हाई परफॉर्मेंस कोच, हॉलैंड के बॉब योहान वेल्डरॉफ गोल कीपिंग कोच, जबकि जनूबी अफ्रीका के क्रिस बोबन को साइकोलॉजिस्ट मुकर्रर किया गया है।